Bağrında знакомый sana. Bir butung Mekke'de, bir butung Medine'de, bir butung Yerusalim'de. Assalamu alaikum. Yaşlar mı? Arkadaşlar. Assalamu alaikum. Şeyhler, şefler. Bizimkiler kandaysın? Assalamu alaikum. Yaşlı mı? Şükür, özürler. Ahvallar yaxşı mı? Ama ben assalamu alaikum deb qo'yaylar, bo'ldi. Assalamu alaikum. Gel, qo'y tur. Bularniki bo'lmay, qarmoq olsa qo'yadi. Qanday sizlar yaxshimi? Yaxshilar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanday yaxshi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Maşallah. Assalomu alaykum. Maşallah. Hurmatli yigitlar, assalomu alaykum. Alloh taoloning tinchligini bersin sizlarga. Men de qo'ydim. Barchamizga belgili ustozning savoblari biz Xudoyimizga yuzga tushganga nasib qildi. Alloh taolo shunga rahmat qilsin. Agar savoblar bo'lsa, internet platformadan ko'rib ko'ramiz. Demek bugungi temamiz mikro'ning bekantligi bo'yicha. Ana hozir birinchi ustoz savob oldi, savobimiz. Andan keyin so'rovga batmizdan qo'llarga barib ko'rsatish kerak. So'rovlar bo'lsa, undan keyin savobdan keyin so'rovlar bo'ladi. Maşallah. Tak. Oşonda qancha vaqt bo'ldi bizda? 3 saat. Maşallah. 3 saat çıdaymızmı? Çıdaymızmı erkekler mi? Erkekler çıdamaya gidetti da. Maşallah erkekler çıdamaydı da diye sözü. Akırından zıt koyup başlaysın artık. Maşallah. Ana geliniz. Ana geliniz. Ayıl başlayın. Oğul gel. Başta oturuş gerek. Bu kıyamatta beni cöpürmeyim. Şu cöpür et. Oldu. Ökönün ortasına oturalım. Apastı. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Urmatlı bir tuğanlar, assalamu alaikum. Ben JTÜ'ye gelgende daim ile tayekeler dep koyam. Atkeni menen tayeke taylarım şu JTÜ'den barışkon doktor. Bapadan çılpaklar özeptilet. Anan ошол себептен JTÜ'ye gelgende daim tayekeler dep koyam. Maşallah tayeciler, tayeneler, maşallah. Subhanallah, jaman jeyeniger dul koyarsın arama. Subhanallah, ne koysa jeyin el bolbay, jelge tom bolbay, biroq jeyin el bolat, tayekesi jaraşsa deydi. Ana inşallah tayekesi jaraşıp, az biraz bolsa da meni oturup beresizler, makul bu? Dayarmızbı? Maşallah. Elhamdülillah, birinciden Allah mahtolar olsun, Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem salam salatlar olsun. Allah'ın ulu nuru bolğon Kur'an-ı Kerim, oşunda öyle Allah Teala nurun ala nur üstüne nur kılıp birinci nur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü olgan bolsa, ikinci nur bu Kur'an bolgan bolsa, mına oşol Kur'an'da Allah Teala Musa aleyhisselam'ın duasını aytat. Al aytat Musa aleyhisselam, o Allah menin kadamlarını jengil kılcan, tilderimdi jumşak kılgın, dilime bekemlik bergen, jana subhanallah meni sözümdü umdu kılgan degen eken. Oşo sebep maşallah uşul sözdün başlagandan keyin en birincisi uşul Kavak ayılına uşul saat uyuşturup atkan imamlarga, ayıl başçılarga, oşonday эле sizlerin arаңардагы aktifdүү катышып аткан жигиттерден Аллах абдан разы болсун. Birinciden biz bu yaka gelenin aldığında uluk saat aldık. Kimden alsak, onda aytkanda Goskom religия деп коет, ошол жерден өзүнчө улук saat alınat. Andan kийинкиси муфтиятtan, анан ушул жергиликтердин улук сааты менен азыр мурункудай болуп жөнүнө келе албайбыз да. Азыр ушундай улук saat алып отуруп келебиз. Ошон себептен ушул салакка мүмкүнчүлүк берип аткан баардык органдарга иншалла ыраазы билгизебиз. Ошонун ичинде дагы бир нерсебиз, Азиретти муфтийибиздин сиздерге саламы бар, машалла. Анткенси ал киши дагы көп жерлерде азыр Өзбекстанда азыр дүйнөлүк муфтилердин чогулушу болуп ошол жерде жүрөт.
ал киши дагы ошо ысык саламын айтып, ошол эле субханалла сиздерге дуа кылып аткандыгын, ошол эмесде сиздерге ушу кайгырып, капаланып, ушу динибиздин көтөрүлүшүнө себеп болуп жүргөн ал адам, ал сиздерге иншалла жаңы ысык саламын айтып жиберген. Анан эми айтайын деген нерсем көп. Азыркы мезгилде ушул Кыргызстан боюнча бактылуу үй бүлө деген тема менен кыдырып жүрөбүз. Эмне себептен десек, анткени кылым тогошот экен, байкасаңыздар керек. Азыркы мезгилде көптөгөн жаштарыбыз үй бүлөлөрдүн ажыралоору, ошол эмес үй бүлөнүн ичинде келишпестиктер, ошонун ичинде субханалла баягы маданияттын тогошкон жерлери, ушул баардыгы келип акырында көптөгөн бир үй бүлөнүн ичиндеги проблемаларды алып келип атат. Ошол себептен мен ушул бүгүнкү сабагыбызды машалла сизде көчөгүнү бул сабакты мен Жалал Абадта алып келдим. Жалал Абадта болду, аны Кудай берсе ушул эле сабакты иншалла келечекте Кудай берсе 15-inde Баткен, Лейлек, Сүлүктү, Кадамжай ошол жакка кетебиз да каласа. Эмне себептен бул теманы тандап алдык? Анткени себеби сиз менен бизге азыркы мезгилде дин жетти. Туугандар, дин жетти. Дин кантип жетти десек, ар бир үйүңөргө жетти. Ар бир үйүңөргө мындай тыкылдатып, баягы дааватчы туугандарыбыз, мынакей имамдар, аалымдар, ар бир адамга ушу динди жеткизди. Дин жетти дегенде кандай түшүнүш керек? Мына сиздер азыр ширк кылбайсыздар. Ширк дегенибиз Кудайга шек келтирбейсиздер. Арбакка сыйынбайсыздар, туурабы? Эч кандай айкелдерге сыйынбайсыздар. Эч кандай жанагындай бир күнөө болгон нерсеге, ширкке бара турган нерсе жок. Балки кичине болгон ширктер кылып ишибиз мүмкүн, көңүл кылабы деп кээ бирде сөзүбүздөн, тилибизден сүйлөп ишибиз мүмкүн. Бирок ашыкча эле эч качан субханалла ширк кылбайбыз, туурабы? Эмне үчүн анткени баарыбызга ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах деген келме уже жеткен болчу. Ошол себептен эми экинчи нерсени да билесиңер. Ошол турган баардыгыңыздар намаз окуш керек экенин билесиздер, орозо тутуш керек экенин билесиздер, бай болсо зекет бериш керек билесиңер, бай болсо ажылык кылыш керек экен. Баардык авам, бүткүл адамзаттын баары ушул Кыргызстандагы ар бир кичинекей бир айылдагы адам дагы түшүнүп калган мезгил азыр. Бирок дин ушунча көтөрүлгөндө дагы батылдап коебуз да, жанагындай бир жалган дагы нерселер көтөрүлүп, адамдардын сознаниясын боло талаш башталат экен да. Биз муну шайтан деп коебуз. Шайтан жөн отурбайт экен да. Мисалы Аллах жарата элек, адамды жарата элек деле, ал адамды көрүп туруп, анын ичине кирип туруп, анын ичиндеги болгон кемчилигин, кай жерде болсо, кайсыл жерде алсыз жери бар экенин көрүп алгандагы, анан мындай чыгып, бул жөнөкөй эле бир махлук турбайбы? Муну деле азгырса болот, муну деле мындай жок кылып койсо болот деп. Бирок ал бир нерсени унутуп калганда, бул эми Алла жараткан бир периштедей же жиндердей боло турган бирөөгө деп койгон. Бирок Аллах мен өзүмө орун басар жаратып атамын. Бул дүйнөдө, бул айткан келечекте боло турган жашоодо мен буга ашраф, улуу даража беремин дегенде гана шайтандын ичинде тызылдап күйүп турган нерсеси ушунчалык күйүп, анан акырында эмне деди? Алла бул болгон деген топурактан болсо, мен тийин дейт да, мында бир топурактан болсо, бул жөнөкөй бир баткактан болсо, лай болсо, мында көчүдө мындай керек болсо, койдун, уйдун туягына кылган силкип ийсе кырып кете турган бир топурак болгон болсо, мен болсо чыныгы оттон болгон болсом, эми Алла сен муну мен өйдө коесуңбу муну? Сен ушу өйдө коюп атасыңбы деген таризде Аллахтын нааразылыгын билдирген экен. Мына ошондон баштап бул дүйнөдө эки неге бөлүнгөн экенбиз. Кайсы десек, биринчиси чыныгы жашоонун эмеси, туура жашоо, экинчиси болсо бул адамга туура эмес жашоо. Мына ошо экиге бөлүнгөн мезгил. Субханалла, адам ата жаратылган башталган экен. Ошондон баштап ак кара күрөшүп келет экен дайыма. Эч качан дайыма апапак болуш мүмкүн эмес экен. Ошондой эле адам деле баардыгы 100%, 100%га эч бир адам камил деп коет. Кемел даражада болбойт экен. Бизде мындай айтканда идеальный деп айтабыз, туурабы? Эч ким кемел даражасында болгон эркек да жок экен, кемел даражасына жеткен аял да жок экен. Баардыгынын кемчилиги бар экен. Мисал алса, Miss 27 деп коелу. Дүйнө жүзүндө эли Miss 27, эми дүйнө жүзүндө Mister 27, 2027 экөөнү коюп отурган болсок, экөө сыртында демеле айнектей сулуу болуп турушсун. Ушундай бир айтканда, денесин карасаң арча көрүнүп турган болсун керек болсо, эмнекен алып келип коюптурган болсок, ошол экөөнүн дагы кемчилиги чыгат экен. Кайсы нерседен десе, алардын мүнөзүнөн, мындай кыргызча айтканда характеринен деп коет, туурабы? Кыргызда да сөз бар го, энеден тогуз болсо дагы
ар жалгыздык баштабар. Ар жалгыз баштабар дейт. Субханалла. Баланы тууйт экенсиң, кыялын туубайт экенсиң дейт. Мына ар бириңер ушул нерсеге күбөсүңөр. Мына ар бириңерде 4төн 5тен, такыр болгондо 2ден, болбой калса 1ден балаңар бар туурабы? Карасаң, өзүң туура эле тарбиялап аткандайсың. Баардык нерсе ордуна алып келип аткандайсың. Бирок эмне болду? Сиздин субханалла балаңыздын, кызыңыздын бүт характерлери такыр. Атасында да, энесинде, таятасында, чоң ата, тайыны жок нерселер субханалла. Тиякта бир нерсе пайда болуп калды. Карасаң, балаң эмнегедир башкача да. Бирок сен мындай туура эле тарбиялагансың аны. Адалдан тамак бергенсиздер, ошол эмездер күнүгө урушуп тургансың, муну кылба, тигини ууру кылба. Бирок сен өмүр ууру кылган эмес, балаң ууру болуп калып атат. Субханалла, карасаңыз, сен өмүрү мындай бир жанагындай туура эмес сөз сүйлөгөн эмес, бирок ошол сүйлөнүп калып атат. Демек, көрдүкпү кандай нерсе? Ошол адамзаттын, адамдын бетин, мындай айтканда бир анын кийип турганын байлыгы, анын мансабы, бийлиги мынекей пайгамбарыбыз менен 1,5 миң жыл мурда анын орду коюлуп калган экен. Кандай десек, мындай деп айтат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Алла Таала силердин уруңарга, улутуңарга, силердин келбетиңерге, силердин байлыгыңарга карабай, Аллах силердин ниетиңер менен кылып аткан иш, аракетиңерге карайт деген экен. Демек, бул жерде белгилүү болду. Алла Таалага, сиз менен биз жараткан Алла Таалага, сиздин биздин байлыгыбыз, сиз биздин сулуулугубуз, бул мындай айтканда эч айырмасы жок экен. Кереги да жок экен. Биздин чындап Алла Таала биз үчүн жаратып койгон бейиште, андайгы бейишке тазалар гана кирет деп, бул дүйнөнү Алла Таала бизге тазалануу үчүн берген экен. Бул дүйнө өзү негизи адам тазалануу үчүн келген эле жер. Мисалы, бирөөңөр мынакей 60ка, 70ке, 80ге чыктыңыз. Бирок мындай карап көрсөңүз, сиз өмүр бою жашооңузда эмнени өткөздүңүз десе, мынакей эртең менен туруп, кечке чейин иштеп, тамак ичип, кечке ушунда отуруп, анан эгерде сурай турган болсо, эмне кылдың десе, айтабыз, үй салдым, бала бактым, небере чоңойтуп атам, бак тиктим, туурабы? Бирок андан башка эчтеке айта албайбыз. Эмнеси үчүн? Анткени дүйнө өзү үчүн тегерек турат. Мына бүгүн эртең менен күн чыкса, кечинде күн батат, эртеси эртең менен кайра чыгат бул. Алла Таала бул нерсени убакыт кылып туруп, ошол убакыттын ичине биздин жашообузду байлап, бирөөнө 80 жыл, бирөөнө 20 жыл өмүр берип, субхан жашатып койгон экен. Эмнени айткым келип атат муну менен? Бул нерседе сиз менен биз өзүбүздү оңошубуз керектигин айтып атабыз. Ошон үчүн дин бар экен. Ошон үчүн дин берилген. Дин десек, мен азыр туура түшүндүрүшүм керек. Мынакей мен аябай бир скептикмин деп коем өзүмдү. Мен өз ата бабамдын салтын аябай катуу кармаган адаммын. Биздин эскичилик, эски келген, илгертеден келе турган каада салттарыбызды ушунча катуу кармайм мен. Кээ бирлериңиздер астагфирулла деп ийишиңер мүмкүн азыр керек болсочу. Эмне себептен андай десек, анткени биздин илгертеден тутунуп келген каадабыз, салтыбыз, үрпүбүз, адатыбыз бүт бардыгы тең динден алынган. Динден алган. Эмне себептен? Ар бир нерсенин булагы болуш керек. Анын башаты болуш керек. Тура мынакей бул кабак деп ат калып калыш үчүн бир аксакалдын илгерки ата-бабаңардан өтүп кеткен бирөөдүр бар. Турабы? Атаңар. Эмнеден алынды? Бул атабыз болчу. Ошон биз кабак деген ат койдук деп турабы? Эми ошондой эле сиз менен биздин жашообузда бизди мындай дайым такай аралашып, жуурулушуп келаткан нерсебиз биздин каадабыз, салттарыбыз, турабы? Эми мен ушул жерде айтып берейин, анан аркача өтөмүн иншалла. Караңыздар. Биринчиден эң эле жөнөкөй биз салтты айтып берейин силерге. Салт болуп калган нерсебиз кайсы? Мисалы түлөө өткөзүү. Түлөө өткөзөсүздөр сиздер? Таласка барсам, субханалла, күнүгө эле түлөө экен аяктанчы. Таласта анткени ал жерден колунда бар, ушундай бир кээ адамдар бар. Ошол замат эле мисалы бисмилла деп эле бир эчкини сойгоп эле Кудай дешип эле таратып башташат экен. Же болсо чогуу бышырыштыр эле адамдар чакырып туруп тамак жеп башташат экен. Анан дуа кылышат экен. Ушул нерсе бар экен. Жаллабатка барсам, субханалла, ал жерде да ушундай экен, бирок элдер бир жерге чогулуп алышып туруп, намаз окушуп, дамалар чакырып эме кылышат экен. Ал эми бизде чүйдө деле мисалы жаз, күз, мисалы көчөнү катуу жаан жап кеткенде көлдүк бир досум айтат, жаанды токтосун деп курбанчылык кылып эме кылдык дейт да, дуа кылдык дейт. Эми ушинтип биздин жашообузда бул нерсе бар. Эми бул кайдан келди десек, бул курбанчылык кылуу, малды союп жана кан чыгаруу деген нерсе, о илгерки пайгамбарлардын иштери болуп эсептелет.
ушул заманга чейин канча аалым өткөн болсо, эгерде кимдин колунда боло турган болсо, бир кандай бир кырсыкка учураша, же кандай бир кырсыктан кутулган болсо, кандай бир жакшылык келген болсо, же эл менен субханалла ушул бир Алладан тилөө үчүн эмнекен бир курбанчылыкты, бир кан чыгарышып, ошо кандын чыгып кеткенге чейин Аллах үчүн кылышып, эмне кылып келген, жасалып келген нерсе. Ошол биздин ата бабабызда калып калган. Эч ким муну мисалса жок калган нерсе эмес, болбойт деп айта албайт экен. Мисалса бирөөң больницадан чыгып келди, операция болуп келди. Ой, кел, кан чыгара коелучу. Келип туруп 5-6 чакырып келип бата кыласыз туурабы? Кээ бирөө бар мисалса бирөө Россиядан, Европадан же бир жерден балаңар келип турган болсо, кой, кел ой, муну бир шкабалак болсо да бир эчки алып келе алчу, сой коюп туруп эмне кылат экен? Ошол менен элди чакырып, ой, балам келди, тигиндей болду, аман эсен келип ал деп, мына туруп мен апам адаты бар, башка мындай деп турган, төгүп коет. Ар бир нерседе субханалла биз эмне табабыз? Ушул биздин жашообузда динди табабыз. Мен эмнени айткым келет муну менен? Айланайындар, эгерде сиз менен биз азыркы заманда мынакей 40ка чыкканча сомодой жигиттер аял албай жүрөт. Канча деген соң 30ка чыккан кыздарыбыз үйгө тие албай жүрөт. Бул аябай көп тенденция муш күчтүү болуп кетти. Ошол мезгилде 4-5 баласы менен ажырашып атышат. Бүгүн алсаң эртең кетип атат. Бүгүн алсаң эртең кетип атат. Анан суроо бересиң, эмнеге мындай болуп атат десең, айтат, түшүнүш албай калдык. Еще характерге жетпей, не сошлись дейт. Анан дагы бир сөз чыккан азыр. Он меня недостойный дейт. Мен дайыма айта берем, ушул нерселер бар. Эмне себептен мен мына динди айттым, салтты айттым, мына эң проблемага келдим. Эгерде сиз менен биз иншалла ушул биздин динибиз менен, салтыбыз менен жуурушуп кайра келип турган болсок, мынакей Кудайым буйрса, ар бир үйдө жакшынакай орун болот. Мен мындай көп жерде кыдырып жүрүп, бир нерсени түшүндүм. Кайсы нерсе десек, көп убакыттарда биздин үй бүлөбүздүн ичиндеги болуп аткан көп проблемалар бар тең эгоисттиктен болот экен. Мен деген нерсе болот экен. Мисалы аялдар айтып атат, качан элдердей болуп жашайбыз дейт да. Качан тигилердей болуп жашайбыз. Же болсо субханалла, эмнекен кээ бир эркектер ушундай бир бирөөнүн жашоосун көрүп алып туруп, мен ушундай жашашым деп Европага, Америкага, тияка бияка кетип, ошо менен башкы менен жок кетип аткандар бар. Көрсө адамдар субханалла кайсы нерсени өйдө койсо, ошол нерсе талкалайт экен. Эң биринчи мынакей ушул сөздү жоготушубуз керек. Акчаң болсо кишисиң, акчаң болсо жок болсо сен кишисиңби деген сөз бар туурабы? Азыр аябай катуу чыгып кетти. Эмне себептен ушул акча деген сөздү алдыга койгондон кийин биздин башыбызга бала келди. Азыр эки оору пайда болгон. Айтып берейинби эки ооруну? Айта берелби? Точнобу? Биринчи оору бул семирүү. Анан баардыгы артта аялбай калды азыр. Экинчи оору бул аңкоолук. Жалкоолук эмес, аңкоолук. Биз баарыбыз телефондорду аңкоолуп калдык азыр. Муну биздин жашообуз мынакей азыр мен эле карап отурасыңар да, мен тетиги жерге азыр силерге 500 километрден келдим. Бирок силер телефон менен отурасыңар да карачы. Мисалы сабакка отурганда силер ушу телефондорду өчүрүп салып, ушунда рахаттанып, дагы да болсо через призма карап атасыңар. Ушуну кое албай атабыз да. Адамдар субханалла бир нерсеге байланганда, анын өзүнүн свобода выбора деп коет го орусчасы. Мисалы өзүң тандоо рефлексиң жоголот. Сиз менен биз үчүн азыр телефондорду тандап берип атат. Сен эмнени көрүп койсоң, ошону эле чыгарып бере берет. Мынакей бул жерде турдуң дагы кайгылып турасың да мындай карасаң. Эгерде сен мени түшүнгөнүңдө, сен мага башкача мамиле кылмаксың. Мен сени канча сүйөрүм билгениңде, сен мени таштап кетмек эмессиң дегенде. Карап койдуң да, болду бул кайгырып аттыр дейт телефончу. Анан баштайт. Сен сага бул жашоодо болуп аткан кызыктуу нерсени сен эле ошол эле жигит болчу, ошол эле аял болчу. Бүгүн эмне жашоонун кызыгы сенсиз жок болуп кетти. Анан кайрылсаң эле чыгат.
ооба жашоо деген ушундай, өмүр деген татаал турбайбы, ушинтип бизди кыйнайт турбайбы? Ушинтип атып карасаң, депрессияга түшүп калгансың да. Болбосо жөн эле мынтип койгондо, эй катын, тамак жасап койчу деп койгондо болду. Эми эмне болду? Бу телефон сени стресске түшүрүп, субханалла, жашооңдун баарын талкап салды. Менин сомнение болуп карайсың. Мындай эркек болсо мынтип карап аткан болчу, жакшы эле бир футбол карап аткан, Роналдого аябай стресс болуп атканда, Португалия болмок, чемпион болмок депчи. Бир акыркы оюн ушундай болсо жакшы болмок депчи. Анан мынтип карап атса эле, караса бир кыз чыгып калды. Анан мындай нежный көмөн айтып атат. Сени көргөндө жан дүйнөм козголот. Жашоо деген ушундай, бирок жетпей калдың дейт. Дейт. Автомат караса эле, ошондо биз мектепте окуп жүргөндө бири-бирибизди көргөндө дейт да. Апе биринчи так мектептеги сүйүүсүн эстеп баштайт. Ошондо отуруп карасаң, үйүнө кирсе эле баягы 4 бала менен 5 бала аял отурат. Бирок классташ кызы жок. Эмне болду? Субханалла, сиз менин жашообузга ушул нерсе кирип кетти. Эми экөөң кантип келишесиң? Анткенсе сиз менен бизди богу шайтан башкарып алды деген сөз да. Ошондо аңкоолук башталат. Адам өзүнүн менен өзүн башкарбай, кой, мен бул күйөөм турбайбы? Кой, бул аялым турбайбы? Бул менин акым бар экен, буга милдетим бар экен, буга жакшы мамиле кылышым керек экен, муна жашашым керек, мен акырына чейин жакшылыкка жетишим керек деген нерсе болбой калды да. Мен бир нерсе айтып атам да, караңыздар. Жашоодо мынакей биздин келечекте сонун нерселер бар. Мынакей биринчи үйлөнүү, турмушка чыгуу, балалуу болуу, досчулук, андан кийинки баласын неберени көрүү, ошолорду турмушка узатуу, турмушту көрүү, мындай айткан бала неберенин жакшылыкка бир жыты, туурабы? Бунун баардыгы тең бизге ушул нерсе умтулуп жашайбыз. Бирок субханалла, кимдер ушул нерсе неберенин тууранын керек болсо, ушундай бир баланын жакшылык, ушундай жытын ким жыттайт билесиңерби? Чыныгы ким чыдаган болсо, сабыр кылган болсо, күткөн болсо, түткөн болсо гана. Мен бир эме бар, мен теңчү балам бар, Кеминде 6 мектеп окугам, ошол Закемин деген өзүнүн бир эмеси бар, коому бар. Аны ошол дагат да ким 50 жыл жашаган болсо, 40 жыл жашаган болсо бирге ошолорго атайын эме берет. Мындай бир дайыма белек берип чакырып ушундай кыла берет да. Мен ал баланы түшүнчү эмесмин. Анан акыркы күндөрү мен аны түшүнүп калдым да. Эмне себеп дегенде көрсө, ушул чыныгы 50 жыл жашап туруп, өзүнүн баласын, анын баласын көрүү, бул көрсө өзүнчө бир бакыт турбайбы? Биздикилер ушуну көргүсү келбей калды. Дагы бир нерсе айтып берейин силерге, караңыз. Азыр мына ушул жерде ишкерлер боло турган болсо, мына айыл өкмөттө турат, мына айыл башы турат, мынакей молдога турат, мына араңарда ишкер балдар бар. Жумушка бирөөнү ала турган болсоң, мынекей 3-4 иштеп кетип калат. Эмне үчүн билесиңерби? Туруксуз да. Керек болсо жумушка да туруксузбуз биз. Эмне бир досум айтат, жумушка алам дейт, бирок жумушту алгандын алдында 1 ай стажировка бар дейт. 1 ай стажировка кылыш керек. Ошо стажировка кылайын деп аласың дейт, анан кийин сурайсың дейт. Эми сен эмнеге жумушка келдиң? Ушундан уланып кетейин, мынакей биринчи ушул жумуштан деп анан чоң болоюн, ушундай дейсиң. Жок дейт да. Мен деген ЦУМдан барып туруп, iPhone 17 алгам рассрочкага, ошону төлөп менен кетем, иштебейм дейт экен да. Кыска жашоо, кыска ойлонуу, 30 секундтук, 1 мүнөттүк релистей жашоо адамдын жашоосунда болуп калды. Биздин чал деле, кемпир деле, жаш бала деле телефондо отурат азыр. Эмне көрүп атканын билбейт. Демек, машалла, сиз менен биз жашообузду үйлөрүбүзгө бакыт алып келүү үчүн бири-бирибиз менен баарлашышыбыз керек. Бири-бири менен адамдар баарлашыш керек, сүйлөшүш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, бири-бириңер менен баарлашкыла деген. Бири-бириңер менен тууган болгула, бири-бириңер менен катышкыла, бири-бириңерге жакшы мамиледе болгула. Бул биздин динибиздин талабы. Кайсы үйдө эркек менен аял ортосунда баарлашуу болбосо, кайсы үйдө ата менен баланын ортосунда баарлашуу болбосо, чоң ата менен неберенин экөөнүн ортосунда баарлашуу болбосо, бири-бири менен кеңешип, кептешүү болбосо, субханалла, биздин жашообузда өзгөчө ушул жоголуп кеткен себебинен азыр үйлөрүбүздө мындай тынчтык жок. Эч кимди түшүнбөйт. Чай ичип атат, телефону карап атат, эмне атат, карап кой отура берсең, бир жана кемедегидей да. Анекдот бар экен, айтып берейинби? Bir kol çapsana ayda bana.
Москваға көніп алып қол шаптырғанға. Москваға барсам қол шаба береді. 7.000, 6.000 адам чоғылып қол шаба берсе, соның көрінеді екен мына. Ана бұға көріп баян чапқылай десем барды мұндар қолдар. Ай молдакелер ана моны тиіп башта олар бір емне қылады деп. Шариатта күн емес қол шапқан. Мақұл да, ана жүрмеген шайтан шақырып атады бұл келіп алып деп. Мақұл. Андай жоқ. Шайтан сыбана башқаға келеді. О, тақуа сынған молдаға келеді шайтан. Ұшын сындырайын деп. Егер дин шариатты тура ақырын алып кете берсеңер, бешмал намазын дүзбей, ақырын кете берсең, машалла, ақырын хижабын киіп алып, жақшынақа адаммен адам жашаса, шайтан қой мұны жана жол ойлап қойын дейді. Қой. Мақұл ба? Bir бала бая мындай елестеткіле, дастарханда отырышады. Тас деп свет өчіп, интернет өчіп қалыпты. Анан баян бала интернет өчіп қалғанда, телефон өчіп, интернет жоқ, телефонның керегі жоқ тұр ғой. Мындай қарап көреді, мындай қараса, что-то бұл атам чачы ағарып кетті, кішкене қар етшіптір. Апам негедір мындай бір башқача болып қалыптыр. Бұл иінім менен қарындашым оқшайды, чоңайып қалышыптыр. Чоң атам қайда өзі өліп қалған бұл дейді. Азы мына ұшыл, азы кейбіреулер емне болады қан білбейсіңер. Біреу менен біреу жоқ. Билгендердің сөз бар да, киши олар кишinin, киши менен işi var. Киши олбос кишinin, киши менен эмне işi var дечи. Biz азыр субханалла бұл тура қайсы нәрсе мұны айтады. Эмне үчүн айтады? Анткени баарлашуу, мамиле куруу деген нерсе өтө зарыл. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтады. Чыныгы акылмандуулук дейт. Акылмандуулук. Бул адамдар менен мамиле куруп билүүдө дейт. Bir adam менен bir adam сүйлөшөткен, анын көңүлүн табаткан, ушул нерседе. Ар бир нерсе менен Өзбек Азиз Чотонов деген эмен бар, байкебиз бар, билесиңер, субханалла, ал киши менен көп баарлар сүйлөшүп калам. Ана ал иш айтып берди да, кайсы эркек дейт, ушундай бир таарынып турган аялынын көңүлүн таппаса дейт, ой ага экинчи аял албай эле койсун дейт ал. Bir аялдын көңүлүн тапкан экинчи эмне кылат дейт. Ана bir аял киши, о bir субханалла, мындай bir бутушуу bir эркектин дейт да. Мындай bir жакшыга көңүлүн таап, манты болсо бир нерсе берип, курсагын тойгузуп, ошол көңүлүн ала албаса, анда субханалла, ал аялдын акылы жок дейт. Эми ал киши курба сүйлөйт, ушунчалычы. Бирок айтайын деген чындыкка дал келип атпайбы ушул нерсечи. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосунда үй бүлөлүк да маселелер болгон. Bir günü bir sahaba gelip, o Allah'ın elçisi, men ayalımdı, mene yaşağım gelbeyt deydi. Men bunu süybey kaldım degen eкен. Mına şonda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağamday qarap, senin ayalındın bir жақсы жақтары бар mı dep suraptır. Dese oylanu, aytken ova deydi. Men ayalım baldarımды aybay таза кармайт депtir. Aybay чистоплотка келгенде bir тазалап эле ушунчалык үйүн таза, балдарын таза, ушунча таза алып кармайт. Анда ушул жакшы жагы бар турбайбы? Эми ушу менен жашабайсың дейт. Ажырашпай эле кой, жаша, мына жакшы жагы бар экен. Дагы бир жерде болсо, бирөө келип пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, "Я Аллахтын элчиси, мен аялымдын кандай бир сүйлөшкүм келсе" дейт да, "аялым мага мындай көңүл бурбайт. Мен ошо көңүл бурбаган себебинен мындай жана стресс, депрессияга чыгып атам. Ошо аялыма жакшы мамиле кылып койсом мен оңолуп кетет белем" десе, пайгамбарыбыз айткан, "Сен дуа кылгын дагы, сен өзүңдү оңдогун" дептир. Карасаң, пайгамбарыбыз ошо аял жамандап келген эркекке айткан, "Сен өзүңдү оңдогун" деп аткан да. Өзүңдү оңдо. Карап атасың, мына эркектер мына кайрылгандай. Бул аял киши субханалла, Алла Таала жаратканда эле кемчилик менен жаратып койгон да. Мен силер мына апалар, мына кежекелер, мына аялдар, силер жамандаган жокмун. Мен чындыкты айтып берейин. Чындык бул дайыма ачуу болот. Карагыла. Адамды Алла Таала эмнеден жараткан? Кат айткыла. Ай, мына топурактан. Эми топуракты сууга жууруп туруп эле, мисалы алса, жолго өтүп койсоң эмне болот? Катып калат, күнгө тийип турабы? Сууга тийсе өзгөрүп турат. Эмнеге топуракты алчы? Ал мындай айтканда же катыйт экен, же эзилет экен да. Бунун свойствосы өзгөрбөйт экен да. Топурактын кайсы нерсе койсоң, ошо топурак менен жууруш топурак болуп кетип калат экен.
Ошонун себебинен эркектерде топурактын касиети бар. Катуулук, оройлук, кээ бирде менсиндүү мындай стенаны коп койсоң кап-катуу турат мен депчи. Туурабы? Катып калат. Эгерде форма бере турган болсоң, ошол форманы алат. Мисалы, киши жасап койсоң, кишинин формасында тура берет. Ат жасап койсоң, аттын формасында тура берет. Стена алып койсоң, стена кирпич кылып койсоң, кирпич болуп калат. Карасаңыз, кандай куюп койгон калыпка бардык нерсе түшөт да. Эркекти Аллах ошондой жаратканда, мындай универсальный кылып жаратты. Эркек любой аялга да көнүп кете берет. Мисалы, бир аял кетирдиби, экинчи аял менен жашай берет уже. Алты жашай берет. Бул ушундай да, любой формага кирип кете берет. Бул жаратылышында ушундай. Биз ушундай нерсе, эки эле нерседен турабыз. Суу, анан топурак. Караңыз. Эми аял болсо, Алла Таала адам атаны денесинен, эттен алып туруп, эмне кылды? Сөөктөн алып туруп, кабырдан алып туруп жаратып койду. Эми эт эмне болот десе, күнгө чыгарып койсоң эмне болот? Бузулуп кетти айтылат. Көлдүк менен чүлдөн жана грубый келебиз, копол келебиз. Мен тиштикке барганда, сабак берип атканда, аябай ойлонуп сүйлөйм да. Антса коңкобой келип бузалды деди. Ошон үчүн биздин мындай кичине эмерекпиз, сүйлөп. Мына бузулуп кетиши мүмкүн. Эми көпкө туруп кала турган болсо, эмне экен? Жанагындай жаман нерсе келип жеп кетиши мүмкүн экен. Бул аял кишиники Аллах жаратканда эле бирөөнүн бияк эмесине колтугуна кирип туруп, анан кирип калыш керек. Чутабызбы? Аял кишиде же оңо бир жакка кирип оңолуп туруп турат дайыма, же болбосо сыртка чыкса эле бузулат экен. Ошонун себебинен ата-бабабыз балким кыргызда мындай деп айтат. Кызды үйдө 40 жерден тыюу деп айтат. 40 жерден тыюу. Мисалы, эркектерде эле мисалы алса тыйып туру керек. Бул ушул нерсени түшүнгөн биздиге каадабызга, салтыбызга каршы болгон, кээ бир динибизге каршы болгон адамдар, мындай айтканда душмандык сырттан же иштеги душмандарыбыз эмне кылат экен? Ушу эки нерсени колдонот экен. Экөөнү эле бузуп койсоң жетиштүү болот дейт. Биринчиси жаш балдарын, анан аялдарын бузуп койсоң жетиштүү болот дейт. Ошол себептен субханалла азыркы мезгилде үйдүн ичинде мындай айтканда жанагындай бир бактылыктын жок болуп аткан себеби мынакей биздин көптөгөн аялдарыбыздын субханалла ошол Кудай Таала коюп койгон шариатка каршы чыккандагысы, өзүбүздүн каада салтыбызга каршы чыккандагысында болуп аткандыгынын себебинен болот. Демек, биз ушуга кайра айтып атам, экинчи жолу айтылайын. Биз динибизге, анан өзүбүздүн каада салтыбызга мурунтан калыптанган нерсе кайтып келсек, иншалла, мына ошондо биздин жашообузга чындык келет. Бизде Ханафи, анан Матуриди деп коебуз. Ханафи мазхабы, Матуриди акыйдасы деп биз илгертеден айтып келебиз. Бул Бухара деп койгондой, казак, өзбек, тажик, кыргыз, анан бул Индиянын жартысы, Пакистандын жартысы илгертеден Азия, Вусто, Орто Азия деп айтылат. Ушу Орто Азияда илгертеден 1000 жылдап согуш болгон эмес экен. Эмне себептен билесиңерби? Анткени ошол жерде баардыгы тең бир нерсе менен жашаган. Карасаңыз, биздин керек болсо тилдерибиздин окшоштугу, мейли тажиктерди кошпой коеюн, анткени фарстарга кирип кетет. Бирок илимдин көбү фарстардан келип атпайбы? Биз мынакей өзбектин дагы, кыргыздын дагы, казактын дагы эмнекен биздин салттарыбыз окшошуп кетет. Билесиздер ушуну? Кээ бир Пакистандын дагы кээ бир салттары бизге окшошуп кетет. Индиянын да кээ бир салттары бизге окшошуп кетет. Баягы мусулман тарабы да. Эмне үчүн согуш болгон эмес? Анткени баардыгы тең ушул Ханафи, Матуриди деп бир канаттын алдында жашап келишкен болчу. Эменин Оштун казысы бар, Исамидин Гарике деген. Мына ошол киши өзү тарыхта өтө жакшы жатып көргөн адам, ислам тарыхын окуп айтат, ушул 1000 жылдап болбогон согуш болбогон жерде дейт да, ушул согушту жок кылыш үчүн миллиондогон, миллиарддаган долларлар коротулат экен азыркыга чейин. Азыркыга чейин ушу колдонулат экен. Ошол себебинен силерден сураныч, машалла, урматтууларым, бир туугандарым, келиңиздер. Өзүбүздүн жашообузга, өзүбүздүн динибизге кайтышыбыз керек экен. Мен дагы бир нерсе айтып коеюн. Кээ бирлер азыр мынакей каада салт өзүнчө, дин өзүнчө деп түшүнүп алгандар бар. Кээ бирлер ошонун аркасынан теңирчи болуп кеткендер бар. Манасты Кудай деп кеткендер бар. Сурагыла менден. Каада салттардын кайсы жактан чыкканын, тамырын мен силерге айтып берейин.
Эмне үчүн бизде мисалы ошол нерсени айтып атам. Анткени себеби ушул нерсени алып келишип, бул дин бөлөк. Бул эми биз ата-бабабыздын салтын бөлөк, буларды бузуп атат бизди. Бояктан келип алып, тетигинтип келип бузуп атат деген адамдар, булар чыныгы кыргыз элибиздин бузуклары. Ошол үй-бүлөлөргө тынчтык алып келбегендик көрсөтөт. Дагы бир нерсени айтам да, мисалы мына Араңарда карап отурсам бир 15%-ыңар мына жолукчан болдуңуздар. Бир 3-4 айдан келдиңер болуш керек мен билгенденчи. Бирок айтайын дегеним, мына кээ бирлериңер болсо бир 70% жолугу жок, жөн эле мындай эле отурасыңар, сакал жок отурасыңар, субханалла. Эми муну эмне түшүндүрөт дегени, бул сиз менен биз ушул кандай түшүнүктө болушубуз керек. Мисалы бирөө намаз окуат экен, жолукчан жүрөт экен, машалла. Айтышыбыз керек. Аллахым береке берсин. Биз силер кыла албайт, биз кыла албай атабыз муну. Эми биз да иншалла Кудай буйрса ушул нерсеге келебиз деп алардын диний түшүнүктөрүн, Кудайга болгон ишенимин сыйлашыбыз керек. Ошондой эле бир мынакей диний ишеними бекем адамдар болсо, динге келе албай аткан адамдарга өзүңөрдүн жашооңор менен, өзүңөрдүн кылыгыңар менен, мындай айтканда үлгү болгонго аракет кылышыбыз керек. Аларга дагы субханалла, булар тозокко чертпес. Bir gerek bolsa karap dururlar. Men bir son nerse aytып берем. Allah Taala'nın elçisi Peygamber mındaydı. Buna bu emne deydi Kırgızlar? Karış. Bir karış. Özü subhanallah bir adam ömür boyu jakşı iş kılıp, ömür boyu davatta жүрүп, ömür boyu ушунда жүрөткен дагы ana мынакей бейишке bir karış kalganda tozokко чыгып кеткен. Бирөө өмүр бою күнөө кылат экен. Өмүр бою ушундай кылат экен. Бирок бир карыш калганда тозокко бул бештик болуп кетет экен. Дегеним субханалла, эч ким билбейт экен ким каяка барарын. Ошол себептен сен тозоксузсуң, сен капырсың деп айта турган болсо, пайгамбарыбыз айтат. Эгер экөө бири-бирин капырдап атса дейт, анда субханалла экөөнүн бирөөсү капыр деген пайгамбарыбыз. Demek biz biri-biribizdi, men dindarmın, men dinsizmin dep neken hiç kaçan günölügün akıl yok eкен. Bizdin dinimiz mınake, men bir nese tarıkap kele turan bolsam, o mına hazır dünya özünde Palestina dep bolada turabı. Oşol jerde bir neçe ming yıldan musulmanlar turuşkan bolçu. Bирок bir da jolu al жерде мынакей христиандар, İsa пайгамбардыкы, ошол жөөттөрдүкү, ана мусулмандар көпчүлүк болуп турганда дагы эмнекен алардын динине тийишкен эмес. Алардын жолуна тийишкен эмес. Бир туган болуп жашап келишкен. Болгон нерсеси эмнекен ошол мусулмандарга налог төлөп коюп турган мамлекетине бүттү. Бирок эч ким сен христиансың, сен жөөтсүң, сен тигисиң деп эч качан субханалла мусулмандар айткан эмес. Түшүнүшүбүз керек. Демек Аллах Таала бизге динди бергенде, мынакей сиздер диндар болгон, мен мусулманмын дегенде автоматически демократичный болуп кетиши керек экен. Бир адам кыла албайт ал, биз айтабыз, эскертебиз. Эскертүү момундарга пайда берет, болду. Башка эч нерсе кыла албайбыз. Ошондой эле үйдөгү дагы мынакей аксакалдар өзүңөрдүн балдарыңарга, өзүңөрдүн неберелериңерге дайым эскертип турушуңар керек. Кой, Кудайдан корк деш керек. Кудайдан корк деген сөздү айтуу зарыл. Эгерде кимде-ким мына үйүңөрдө туруп, Кудайдан корк балам, күнөө кылып атасың, ичпе. Кудайдан корк балам, кой бирөөнүн акысына кирбе. Кудайдан корк балам, жулунба. Кудайдан корк балам, дүйнө дөөлөт, мээнет жалпак, дөөлөк, тоглок. Кой балам, этият бол, корк Кудайдан деген сөздү сен уулуңа, небериңе чейин айтышың керек. Ошондой эле кайнелер дагы келиндерине айтыш керек. Кудайдан корк. Кой, сен да кайнене болосуң. Кой, Кудайдан, сен дагы энесиң. Сен да кыздын энесисиң, сен уулдун энесисиң. Кел, кой, болбойт деген сөздү айтыш. Кудайдан корк. Пайгамбарыбыздын айткан сөздөрүнүн көпчүлүгү ушул. Кудайдан корк деген. Кудайдан корк. Кудайдан корк. Кудайдан корк. Эмне себептен? Күнөө кылуудан корк. Эртең жооп бересиң. Hazreti Ali айтып кеткен, күнөө дейт, күнөөнүн ширини кетип, азабы калат деп айткан. Эскертип туруу зарыл экен. Кээ бирлерге мисалы салып карасам, депрессияда, стресс болуп, эмне кыларыңарды билбей, жашоодо мындай бир проблема тургандай көрүнүп турат да. Ал мындай адамдын сыртынан эле көрүнүп турат ким экенинчи. Бирок айтайын деген нерсенчи, бир нерсени унутпаш керек эч качан. Бир нерсени. Кудай Таала, Алла Таала көрүп турат.
Мен Кудай Таала деп айтам көбүнчөсү, жанткенсе бизде адатыбыз, элибизде ушул да Кудай Таала деп. Бирок жакшы Алла Таала деп айтыш керек экен. Алла Таала некен көрүп турат. Алла угуп турат. Алла сиз менен биздин жүрөгүбүздө эмне бар экенин билет. Алла бизге эмне керек экенин билет. Алла биздин жашообузга кайсы нерсе керек экенин билет. Бизге керектүүнү берет, керексизин алып салат. Алла каалаган бизге керек учурунда берет, керек эмес учурунда ошол убакытта бизден алып коет. Алла кааласа сыздатат, кааласа сүйүнтөт. Аллах бар нерсени тууралап койгон болчу. Бир жаманга бир жакшы дейт. Бир жаман жакшы эркекке жаман аял түш болуп калышы керек. Жаман жакшы аялга жаман эркек түш болуп калышы мүмкүн экен, субханалла. Бир сопсон тарбия аткан балаң түрмөгө түшүп калышы мүмкүн экен. Жаман бала субханалла көтөрүлүп, керек болсо субханалла, адам башкарып калышы мүмкүн экен. Биз билбейт экенбиз да. Ошол себептен некен бир карындан чыгып эле, бирок тагдырыбыз бөлөк экен. Бирок Аллах дайыма көрүп турат, угуп турат, сенин сөзүңдү көрүп угуп турат. Айтпашыбыз керек экен. Алла Таала мени көрүп, эмне үчүн көрбөйт? Алла мени үчүн укпай атат. Эмне себептен мага ушундай проблема келип атат? Эмне себептен биз ушундай болуп атат? Жок, субханалла. Ушул сенин үстүңө келген, ушул келип аткан нерсе менен Аллах Таала сына берип, сени алдына келечекте эки жакшылыкты даярдап турат. Билесиздер, бир адамга ачкачылык келген болсо, бирөө карызсың азыр. Карызды төлөйм дей турган болсоң, Аллах карыздын жолун таап берет экен. Өзүң билбеген жерде. Мына бүгүн ишиң жок болуп турат, ишиң болбой атат. Эгерде субханалла адалды күтүп жок, арамга жолубой койсоң, Алла ар жакта дагы 9 эшикти ачып турат. Эгерде мынакей бирөөңөр ажырашуу үстүндө турасыңар, жок, мен ажырашпашым керек. Эгерде мен талак бере турган болсом, ажырашып турган болсом, асман жер титирейт дей турган болсо, Кудайдан коркой турган, жок деп туруп, ага баш ийбей кое турган болсо, аял талак сурап атса дагы, же болсо күйөөм кетирең деп атса дагы жок деп тырмышып туруп кое турган болсо, Аллах ар жактан эки жеңилчиликти даярдап койгон, унутпашыбыз керек экен. Демек, барды келди, эки нерсени мен сизге айттым. Биринчиси динибиз менен өзүбүздүн илгертеден келе турган биздин кат салтыбыз менен чогуу журуп жашайт. Экинчиси субханалла, оорчулукка, жеңилишке күтүмдүү, сабырдуу бололу. Мына ушул нерсе элибизге, жерибизге иншалла керек азыр. Эч качан ырыскыңарга кейбей эле койгула. Бизден бир сонун сөз бар. Мен айта берип тажабайм. Эл менен бирге көрөбүз деген сөз барбы? Жокпу? Эл менен көрөбүз. Эми Кудай салганын көрөбүз. Пешенеге салганын көрөбүз. Бушу сөз барбы бизде? Бул биздин мусулманчылыктагы биздин акыйдабыз, ишенимиз ушундай. Бардыгын Аллага таяр. Кул жеймдейт куйрукту, Кудай билет буйрукту дейт. Сен журнуп аткан, ушуну кылам деп аткан нерсең ал болбой калышы мүмкүн. Буйрук Кудайдын колунда. Ошол себептен дайыма ушул нерсени унутпаңыздар. Кудайдын буйругу жок, куурайдын башы кыймылдабайт. Оңойлоо экен? Машалла. Анда биздин сабагыбыз бүттү. Эми сиздердин суроо жоопторуңуздарга өтөйүн. Анткени себеп 1 саат болду. Алла разы болсун. Кол чапканды унутуп калыпсыңар, Азыр эле айтып аткан бизде мурап менен трактор сактап кетет азыр, Суроолор барбы? Жазып койгонуңуздар барбы? Жазып койгон болсо анда чогултуп койсоңор, жанында мен чогултуп алсам.